వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. నేను మీ కౌసల్య. అసలు నవరాత్రి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈరోజు థర్డ్ డే ఆఫ్ నవరాత్రి. నవరాత్రి అనగానే మనందరికీ దాండియా గుర్తొస్తుంది కదా. సో హైదరాబాద్లో రచ్చ మామూలుగా లేదు. చాలా చోట్ల దాండియా ఈవెంట్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారు నవరాత్రి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. అండ్ ఈరోజు వీకెండ్, అందులో సాటర్డే, హంగా మామూలుగా ఉంటుందా? నేనైతే ఈరోజు బేగంపేటలో ఉన్న చిరాన్ ఫోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాను. ఇక్కడ ఎస్కే క్రియేషన్స్ వాళ్ళు మంచిగా దాండియా నైట్స్ని ప్లాన్ చేశారు. అలాగే రాక్ బీటర్స్ కూడా వచ్చి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో ఎంత ఎక్సైటింగ్గా ఉందో నాకైతే. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇక్కడ దాండియా నైట్స్కి ఆడిన వాళ్ళ ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే ఒక రేంజ్లో ఉంది. వాళ్ళ మొహంలోనే కనిపిస్తుంది ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతున్నారో అలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు. సో నేను కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. అండ్ నేను రాగానే ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు మంచిగా డెకర్ అయ్యి నాకు కనిపించారు. మంచిగా ఆ జ్యువెలరీ అంతా వేసుకొని వాళ్ళని పిలిచేద్దాం, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఒకసారి. కమ్ హియర్. సి ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారో ఇద్దరు కూడా. నాకైతే చాలా నచ్చింది వీళ్ళ అవుట్ఫిట్ కూడా. ఆ గుజరాతీ స్టైల్ని అట్లా వీళ్ళు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో, హాయ్, నీ పేరు? Hello, my name is Nikita. Nikita. Khanak. Nikita and Khanak. So tell me, how are you feeling? Is this the first time you coming here? No, it is not the first time I'm coming. Navratri, SK Navratri ke saath, I am coming from 3 years. It's so amazing and it's so nice. ఈరోజు థర్డ్ డే కదా? Ha, iroju third day. సో మీరు ఫస్ట్ డే నుంచి వస్తున్నారు? First day. Every day you come here? Yeah, from first day. Okay. Every day I'm So coming. you representing Gujarati Yeah. style? Yes. Are you Gujarati? Yeah, I'm Gujarati. So performing here, like every day you're performing as a participant. You are a first participant in Okay. 9 to 16 years. Yeah. Right? Yes. So what do you want to tell about the public regarding this Navaratri and Dandiya? To be honest, from the first day and today is the third day, it is so nice, it is so amazing. Everyone is coming here and SK Navratri people, they are so nice. Every year they keep on getting better and better and it's so acha to be here and perform and take our culture and our tradition. It's really nice. कितने क्लास पढ़ रहे हो आप? अभी मैं 12th class में हूँ. 12th class हाँ. में. And this decoration, I mean, the way how you dressed up, Yeah. it's like stunning. Thank you so much. आपको आप खुद ही ऐसे जब आप पहनते हो ये कपड़े and all, it gives you enlightenment and it makes you feel so good, है ना, कि खुद का culture है, खुद का tradition है and I'm very happy to be following it आगे and yeah. So आप మీరు born and brought up in Hyderabad. Born and brought up Hyderabad. So you following Gujarati culture? Yeah. Is that, own culture? Yeah, I'm Gujarati. Nice. దాండియా వచ్చిందంటే గుజరాతీ కల్చర్ని బాగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ఎస్కే క్రియేషన్స్లో? SK Creations has the best music. The Rock Beaters band बहुत अच्छा है. They play our music and it's so nice. It makes you feel like dancing. And whereas all the management is very good and it is very safe for everyone. नाइस, थैंक यू. छोटू, आप बोलो ना, कैसे लग रहा है आपको? आप खुद ही ये सब रेडी होकर आए क्या? मम्मा ने रेडी किया? मम्मा ने रेडी करा है. हाँ. और मेरे को इधर आते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक आई एम लाइकिंग इट एंड from many times I was coming and I like this DJ and all. They will half an hour. First time you're participating here or No, every year I do. आप कितने साल के हो? 8. कितने क्लास पढ़ रहे हो आप? Third. थर्ड क्लास. कितने प्यारी और सुंदर लग रही हो आप. सो आपके फ्रेंड्स भी आए ऐसे ही? मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा आते नहीं, मतलब cousins ऐसे ही आते हैं. आपके साथ में कोई डेकोरेशन पूरा डेकोरेट, आई मीन लाइक कैसे रेडी होके ही आ रहे ना? हाँ, मेरे जैसे ही आते हैं. लाइक कजन्स भी मेरे जैसे ही रेडी होके आते हैं. अच्छा ठीक है. सो नवरात्रि विशेष तो बोल दो आरटीवी को. Happy Navratri. Happy Navratri for everyone. Thank you. And if possible, please come to SK Navratri and visit us here. Yeah, thank you. సో చూసారు కదా వాళ్ళు ఎంత మంచిగా రెడీ అయ్యి వచ్చారో. సో అలా వాళ్ళే కాదు, ఇంకా చాలా మంది దాండియా నైట్స్ కోసం మంచిగా రెడీ అయ్యి వచ్చారు. వాళ్ళందరితో మాట్లాడదాం. అండ్ ఇక్కడ గుజరాతీ కల్చర్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు సపరేట్గా డాన్స్ కోసం పర్ఫామ్ చేస్తున్నారనమాట ఇక్కడ. అండ్ అలాగే రాక్ బీటర్స్ ఫ్రమ్ ముంబై వస్తున్నారు. సో దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ లైవ్ మ్యూజిక్. మంచిగా లైవ్ మ్యూజిక్ తోటి ఇక్కడ అందరినీ అలరించడానికి అయితే వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. హలో అండి, మీ పేరు? కార్తిక్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ నవరాత్రి. హ్యాపీ నవరాత్రి టు ఎవ్రీవన్. యా, దాండియా నైట్స్ ఎలా నడుస్తుంది
అనిపిస్తుంది అసలు? మీరు ఇప్పుడే వచ్చిందా లేదంటే మీరు ఇది థర్డ్ డే కదా? ఇది ఫస్ట్. మేము ఎవ్రీ ఇయర్ నవరాత్రికి దాండియా సెలబ్రేషన్స్ కి పార్టిసిపేట్ అవుతాం, బట్ చిరాన్ ఫోర్ట్ కి సెకండ్ టైం. వి జస్ట్ కేమ్, ట్రాఫిక్ చాలా ఉండే, బట్ ఓవరాల్ ఇట్స్ గుడ్. సో జనరల్ గా నవరాత్రి సెలబ్రేషన్స్ దాండియా అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మ్యూజిక్, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, డాన్స్. ఓకే. సో మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు జనరలీ? జాబ్. అందరూ జాబే చేస్తారు. సాఫ్ట్వేర్. సో దాండియా నైట్స్ అంటే గుజరాతీ కల్చర్ కదా, సో డాన్స్ చేసేటప్పుడు అబ్బా అంటే చాలా మంది అబ్బాయిలు ఇక్కడ అమ్మాయి ఎవరైనా కంపెనీకి దొరికితే బాగుండని, ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చారా కంపెనీ కోసం? మా చెల్లెలు మా ఫ్యామిలీ అంతే. మంచిగా ఉన్న అమ్మాయిలను చూడం. మంచిగా ఉన్న అమ్మాయిలు చూడరా? చూడం. అదే కదా ఎక్కడ అట్రాక్ట్ అయిపోతాం అనేసి. అంటే మీ చెల్లెలు కొడతారని భయమా? మా చెల్లెలు ఫ్రీ, అడగండి, మా చెల్లెలు వెరీ ఫ్రీ వీటిలో. సో మొత్తానికి అయితే మంచిగా అబ్బాయిలు అయితే దాండియా నైట్స్ కి వచ్చేసి మంచి అమ్మాయి దొరికితే డాన్స్ పార్ట్నర్ గా మంచిగా డాన్స్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నారు. మీ పేరు ఏదో అన్నారు? కార్తిక్. సో ఇక్కడ మనతో పాటు కార్తిక్ ఉన్నారు, ఆయన కూడా అలానే వచ్చారు. ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చారు. సో దాండియా నైట్స్ ఫుల్ గా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేయండి. సో మీరు చెప్పండి, మీరు దాండియా నైట్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ ఇంట్లో బతుకమ్మ చేస్తాం. బతుకమ్మ దాని తర్వాత మధ్యలో కొలీగ్స్ తోటి ఫ్యామిలీ తోటి ఇట్లా దాండియా నైట్స్ కి వచ్చి ఇక్కడ గర్బా ఆడడం, అవి ఎంజాయ్ ఇన్ దట్ వే. సో ఈ 9 days కూడా ఉంటుంది కదా దాండియా గర్బా నైట్స్. సో ఈ 9 days వస్తారా లేదంటే 1 or 2 days అలా? 1 or 2 days, బికాస్ మన మేనేజర్స్ కూడా ఉంటారు మన వెనకాల, వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి. నో బట్ 2 or 3 days definitely will enjoy. ఓకే. సో మీరు చెప్పండి ఎలా అనిపిస్తుంది దాండియా నైట్స్? ఇంకా ఇప్పుడే వచ్చామంటారు? ఇందాకే వచ్చాం, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇది ఫస్ట్ టైం. ఓకే. సో మీరు ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడానికి యువర్ వెయిటింగ్. యా, ఫుడ్ స్టార్ట్ అయిందని వచ్చేసినాం. దాండియా నైట్స్ కి వచ్చారు. ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయి కొంచెం లేట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఫుడ్ తినేస్తే ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. నాన్ స్టాప్ 12 వరకు ఆడేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. 12 వరకు ఆడి వెళ్ళిపోతారు. సో మంచిగా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని. అలాగే మంచిగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కూడా హ్యాపీ నవరాత్రి. హాయ్ అండి, మీరు ఫస్ట్ టైం రావడం దాండియా నైట్స్ కి? ఫస్ట్ టైం అండి. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుందండి. చాలా బాగుందంటే ఇంకా ఎలా అంటే వీళ్ళు చెప్పుంటారు కదా, వీళ్ళైతే ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళే కదా, సో మీకు ఏమని చెప్పి తీసుకొచ్చారు? మామూలుగా దాండియా ఉంటుంది, ఆడొచ్చు, అంటే గర్భా ఉంటుంది, చూడవచ్చు అని చెప్పారు ఇట్లా. సో మొత్తానికి మీరు ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారా? అవునండి. సో ముందు ఫుడ్ తినేసి మంచిగా ఎనర్జీ తెచ్చుకొని మళ్ళీ చేయొచ్చు అని చెప్పి వచ్చాం. బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. నవరాత్రి గురించి ఇట్స్ more like people coming together to celebrate and to create memories. That's what we all take it forward. And Instagram la photos, WhatsApp la status, everything. Okay, thank you so much. Enjoy. Hello andi, namaste. Munduga meeku happy navaratri. థ్యాంక్ యూ అండి. విష్ ద సేమ్ టు యూ. మీ పేరు? కవిత అండి. కవిత. సో నవరాత్రి అంటే ముందుగా అందరికి దాండియా గుర్తొస్తుంది. సో మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉంటారా దాండియా నైట్స్ కి? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తామండి. ఓకే. సో మీరు మీన్ నార్త్ ఇండియన్సా లేకపోతే హైదరాబాదీసేనా? హైదరాబాదీస్. సో నవరాత్రి సెలబ్రేషన్స్ ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నారు? నవరాత్రి సెలబ్రేషన్ చాలా బాగా చేసుకుంటామండి. 3-4 years నుంచి వీరు దాండియా అని ఎక్కువ బాగా సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు. అన్ని ప్రతి ఫంక్షన్స్ కానీ కన్వెన్షన్స్ కానీ అన్ని చోట్ల ఇలా దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. నవరాత్రి స్టార్ట్ అయిందండి ఎండింగ్ వరకు ఇలా దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ అవుతూనే ఉంటాయండి. ఓకే. మీరు ఫ్యామిలీతో వచ్చారా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చారా? ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చామండి. ఓ నైస్. సో దాండియా నైట్స్ అంటే మంచిగా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు బాగా నచ్చిన దాండియా నైట్స్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్లోనే మోస్ట్లీ బేగంపేట. ఓకే అండి, బేగంపేట, గచ్చిబౌలి అక్కడ బాగుంటుందండి. ఓకే. సో గుజరాతీ స్టైల్ కదా దాండియా అనేది. సో మనం తెలుగు వాళ్ళం కూడా చాలా ఆదరిస్తూ ఉంటాం నవరాత్రి వచ్చిందంటే కూడా. సో దాండియా నైట్స్ అంటే మనం ఒక కల్చర్ని ఇంబైబ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? దాండియా అనేది మనకి ఇప్పుడు బయట గుజరాతీ వాళ్ళు మనకు కూడా ఇక్కడ ట్రెండ్గా ఉండాలని అందరూ దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నారండి. బతుకమ్మ కానుండి బతుకమ్మలో కూడా దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా ఈవెంట్స్కి వచ్చి కూడా ఇట్లా దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేస్తున్నారు. సో మీరు ప్రత్యేకించి ఇంట్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు నవరాత్రి? మేము తెలంగాణ ఫస్ట్ బతుకమ్మ నుండి డైలీ ఒక బతుకమ్మ చేసుకుంటూ ఇట్లా దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటామండి ఇంట్లో దగ్గర కూడా. సో ఓకే. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బతుకమ్మ దాండియా ఫంక్షన్స్ లో ఫుల్ ఎంజాయ్ బాగా ఎంజాయ్ ఉంటుందండి. బతుకమ్మ దాండియా ఫుల్ ఎంజాయ్. నవరాత్రి మొత్తం 10 days ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో ఆక్యుపై ఉండొచ్చు మొత్తం ఈ 9 రోజులు. అవునండి, ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ తోటి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ నవరాత్రి గురించి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? నవరాత్రి గురించి అంటే
మనకు నవరాత్రి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అమ్మవారిని పెట్టుకొని అమ్మవారి దగ్గర రోజు పూజలు చేస్తూ దాండియా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ అక్కడ అందరము ఫ్యామిలీ తోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేస్తుండే. ప్రతిరోజు నైట్ ఇలా ఏదో ప్రోగ్రామ్ అమ్మవారి దగ్గర పెట్టి చేస్తూ ఉంటామండి. బతుకమ్మ ప్లస్ అమ్మవారు 2 కాంబినేషన్తో జరుగుతుంటాయండి. హాయ్, నీ పేరు? వినిధర్. నీకు ముందుగా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ ద సేమ్. సో దాండియా ఈవెంట్స్ జరుగుతుంది, సో ఇది ఫస్ట్ టైమా రావడం? యా. ఎలా అనిపిస్తుంది ఇదంతా? ఐ మీన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ చూస్తే ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నావా? ఎస్ ఎస్. సో ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చావా, ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చావా? ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎలా ఉండబోతుంది, ఎలా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు? అంటే అందరితో కలిసి డాన్స్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది, అంటే అందరితో టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశాలు రావడం తక్కువ, అందుకని. ఓకే, నైస్. నవరాత్రి అంటే అసలు ఏం గుర్తొస్తుంది నీకు? నవరాత్రి అంటే ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తిరగడము, ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడం గుర్తొస్తుంది. ఓకే, సో నవరాత్రి గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? నవరాత్రి అంటే మా దుర్గా యొక్క 9 రూపాల గురించి మనం రోజు పూజ చేస్తుంటాము. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కుటుంబంతో వాళ్ళ మిత్రులతో సమయం గడుపుతారు. హాయ్. హలో, మీ పేరు? భావన. భావన. సో ఎలా నడుస్తుంది దాండియా సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడ? చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ టు బి లైక్ చిరాన్ ఫోర్ట్ కదా, సో చాలా బాగుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. ఇట్స్ మ్యాచింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. చాలా బాగుంది. ద అరేంజ్మెంట్స్, ద మ్యూజిక్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ టైం రావడం ఎస్కే క్రియేషన్స్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన ఈవెంట్? ఎస్ ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో లైవ్ బ్యాండ్ కూడా నడుస్తుంది. బేసిక్ గా మనకి దాండియా అంటే ఎక్కువగా డీజే పెడుతూ ఉంటారు కదా, సో ఇక్కడ లైవ్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అది చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. బికాస్ యూ విల్ హ్యావ్ అ రెస్ట్ ఆల్సో. నువ్వు డాన్స్ చేసిన తర్వాత లైవ్ మ్యూజిక్ ఫర్ అ చేంజ్ ఆల్సో. సో ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ యూనిక్ యాజ్ వెల్. ఎస్. ఓకే, సో దాండియా నైట్స్ అంటే మీకేం గుర్తొస్తుంది? డ్రెస్సింగ్ అండ్ డాన్స్, గర్బా, దాండియా స్టిక్స్ అండ్ దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దాండియా నైట్స్ కోసం, దాండియా నైట్ ఒక్క రోజు కోసమే దాని ముందు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతారు, అసలు ఎన్ని రోజుల శ్రమ ఉంటుంది? సో ప్లానింగ్ చాలా ముందునే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వెళ్దామా ఎగ్జైట్మెంట్ ఫస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత వెన్ ఇట్ ఇస్ ప్లాన్, వెన్ ఇట్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్, ఇంకా హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. అండ్ ఫైనలీ వెన్ ద డే కమ్స్, ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని అవుట్ఫిట్ మ్యాచ్ చేసుకోవడం, ఇయర్ రింగ్స్ మ్యాచ్ చేసుకోవడం, ఇట్స్ ఆల్ అ బిగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఒక్క రోజు కోసం. ఎస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 month, 1 week కంటిన్యూస్ మినిమం. నిద్ర ముందు రోజు పడుకునేటప్పుడు కూడా నిద్రలో అనిపిస్తుందేమో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో తీసుకోవాలి, ఆ ఫోటో తీసుకోవాలి, ఈ డెకరేషన్ ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి. ట్రూ. అండ్ ఇప్పుడు మనకి పోజెస్ కూడా ఏం పోజ్ చేయాలి అని వెరైటీస్ ఆప్షన్స్, ఐడియాస్ వస్తున్నాయి కదా. సో మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచిస్తాం, ఈ అవుట్ఫిట్ కి ఇది బాగుంటుందా, ఈ పోజ్ బాగుంటుందా. సో దాట్స్ ద థాట్స్. ఎస్. మరి ఫోటోస్ దిగేసారా మొత్తానికి? యాక్చువల్లీ మీ అవుట్ఫిట్ చాలా బాగుంది, యూ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఎవ్రీ వన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. మేము అదే చూస్తున్నాం, ఎవ్రీ వన్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు టు గెట్ రెడీ ఆన్ దిస్ డే. సో ఇట్స్ గ్రేట్ టు సీ ఇండియన్ కల్చర్ షోన్ హియర్. ఎస్. సో మొత్తానికి ఈ రోజు ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చారా, ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చారా? మేము ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్ తో వచ్చాం. సో ఆల్ ది ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ 12 members. సో ఇక్కడ మాక్టైల్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి కదా, సో అక్కడ బ్యాచ్ ఆడుతున్నారు. మేము మాక్టైల్స్ తాగేసి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళాలి, వాళ్ళు రాస్తారు అట్లా. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కవర్డ్. సో మొత్తానికి ఈ రోజు నైట్ అయితే ధూమ్ ధామ్ గా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు కంప్లీట్లీ. ఎస్. ఈ 12 days కూడా లైక్ 12 days, సారీ 9 days కదా, 12th వరకు ఉంటుంది. సో ఈ 12th వరకు వస్తుంటారా లేదంటే? ఈసారికి అయితే ఇప్పుడు వస్తున్నాం బికాస్ వర్కింగ్ ఉంటుంది కదా, అండ్ మళ్ళీ 12th దసరా వస్తుంది. సో హోప్ఫుల్లీ ఛాన్స్ వస్తే వై నాట్, విల్ సీ ఇట్, విల్ ట్రై ఫర్ ఇట్. మీరేం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అబౌట్ నవరాత్రి అండ్ దాండియా? I would say అందరు ఎగ్జైట్ అవ్వాలి నవరాత్రి కోసం, బికాస్ ఇట్స్ ద డే వేర్ we show Indian culture, where we get dressed up and we dance for it, and it shows how great our Indian culture is, how variety our Indian culture is. So I would suggest everyone to get excited for this day and get ready on this day and come and dance. Yes, thank you so much. Hey, hi. Hello. మీ పేరు? గాయత్రి. గాయత్రి, ఎలా నడుస్తున్నాయి నవరాత్రి సెలబ్రేషన్స్ అండ్ దాండియా నైట్స్ కి వచ్చారు కదా, ఎలా? ఫైనలీ బ్రేక్ దొరికింది దాండియా కోసం. ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కుదరలేదు. ఫైనలీ ఎన్నో ఉండే మంచిగా ఉంటుందా ఉండదా అని, బట్ ఫైనలీ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. సాంగ్స్ ఆర్ వర్త్ ఇట్. సో ఎంతసేపు అయింది వచ్చి? మీరు డాన్స్ చేశారా ఆల్రెడీ? మేము టైం కు చూసుకోలేదు, ఆల్మోస్ట్ 1 hour అయిపోయింది. యా, వెరీ మొత్తానికి దుమ్ము లేపుతున్నారు అనమాట. సో మీరు ఇక్కడికి రావడానికి అసలు ఏం చేశారు, ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యారేంటి? లైక్ ఫస్ట్ నుంచి అందరినీ కన్విన్స్ చేయాలి, రానన్న వాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు వచ్చి అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఆయన అవుట్ఫిట్ కోసం కానీ అన్నిటి కోసం చాలా ఉండే ట్రావెల్ అవన్నీ. ఫైనలీ వి మేడ్ ఇట్.
సో మనం తెలంగాణ కల్చర్లో ఉండి అంటే బతుకమ్మ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ దాండియా నైట్స్ వచ్చేసరికి మనం పక్కాగా గుజరాతీ స్టైల్లో ఇంబైబ్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా. సో మనం అవన్నీ అలవర్చుకొని ఆ గర్భా డాన్స్ కొంతమంది అయితే ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది? టైం దొరకకపోయినా దానికోసం ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చాము. అవుట్ఫిట్ అన్నీ అవి కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలని. తెలంగాణలో ఉన్నా కానీ గుజరాత్ కూడా గుజరాతే, సో అవన్నీ మ్యాచ్ చేసుకొని వచ్చాము. సో మొత్తానికి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి మీరందరూ కూడా ధూమ్ధామ్. ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మొత్తం మీ ఫోటోలు నిండిపోవాలి. మీ పేజెస్ లో చూసినట్టు వేరే వాళ్ళు మ్యాచ్ చూస్తారు ఇప్పుడు. హౌ డిడ్ యూ లైక్ ద ప్లేస్? యా, ఐ రియలీ లైక్ ద ప్లేస్ అండ్ ఆల్. అంటే చాలా బాగుంది. నేను నిన్న కూడా వచ్చాను, నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. యా, దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ కేమ్ హియర్ టుడే టు షో దిస్ టు పబ్లిక్. యా, హాయ్. యా, మీ అవుట్ఫిట్ అండ్ మీ జ్యువెలరీ ఇట్స్ సో గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎలా నడుస్తుంది అసలు మీ సెలబ్రేషన్స్ కానివ్వండి, దాండియా నైట్ ఎలా నడుస్తుంది ఈ రోజు నైట్? చాలా బాగుంది. అసలు నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఇట్ వుడ్ బీ లైక్ దిస్. లైటింగ్, సాంగ్స్, దోస్ బీట్స్, కాంట్ రెసిస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ డాన్సింగ్. యా, సో చిరాన్ ఫోర్ట్లో ఎస్కే క్రియేషన్స్ వాళ్ళు ఇంత మంచి ఈవెంట్ని నిర్వహిస్తున్నారు కదా. సో బేసిక్గా వేరే ఈవెంట్కి మన డిఫరెన్షియేషన్ కనిపించిందా మీకు? చాలా డిఫరెన్సియేషన్ కనిపించింది. లైక్ వేరే ఈవెంట్స్లో వాళ్ళు డీజే పెడతారు, తీన్మార్ పాటలు పెడతారు, అది అసలు దాండియా నైట్స్ లెక్క ఉండదు. అండ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గర్బా, దాండియా. అక్కడేమో తీన్మార్ ఆడతారు, ప్లేస్ ఉండదు అండ్ ఫుడ్ ఉండదు. సో ఇక్కడ అన్ని కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి మంచి ఎంట్రీ ఫీ తోటే మనకి ఇవన్నీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మొత్తానికి మీరేం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అబౌట్ నవరాత్రి అండ్ దాండియా? పక్కా మీరు అందరూ డాన్స్ ఆడాలి, గర్బా ఆడాలి. మీకు రాకపోయినా స్టెప్స్ నేర్చుకొని రండి, మంచిగా రెడీ అవ్వండి, మ్యాచింగ్ వేసుకోండి. ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. మొత్తానికి ఇది మంచి టైం బయటికి వచ్చి మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, అంటే డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే నవరాత్రి టైంలో మంచిగా ఉంటుందని. అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇక్కడ మీ అందరూ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు, మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, సో మొత్తానికి అయితే హంగా మామూలుగా లేదు, హైదరాబాద్లో రచ్చ నడుస్తుంది. అండ్ బేగంపేట్ చిరాన్ ఫోర్ట్ అయితే అసలు ఓ రేంజ్లో ఉంది. సాటర్డే అయితే క్రౌడ్ విపరీతంగా ఉన్నారు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. సో మీరు కూడా దాండియా నైట్స్ కోసం ఎక్కడ వెళ్ళాలి అని ఎదురు చూస్తున్నట్టు కనుక అండ్ చిరాన్ ఫోర్ట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. ఇక్కడ వీళ్ళు రాక్ బీటర్స్ అనే లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో నాకైతే ఈ ప్లేస్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా నేను కూడా ఈ మైక్ తీసేసి ఇంకా డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఎవరైతే మంచిగా దాండియా నైట్స్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. ఈ నవరాత్రి ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు గో అండ్ ఎంజాయ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కెమెరామెన్ దుర్గాతో కౌసల్య, RTV హైదరాబాద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.